برائٹ کوئز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اردو کی نہم دھم کے اہم سوالات۔ برائٹ کوئز میں اردو کا پہلا سوال ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق کو کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا جواب ہے سر سید احمد خان نے۔ برائٹ کوئز میں آپ سے اگلا سوال ہے، گزرا ہوا زمانہ ایک مضمون ہے۔ آپشن ہے تمثیلی، تنقیدی، تاریخی یا سیاسی۔ اس کا جواب ہے گزرا ہوا زمانہ ایک تمثیلی مضمون ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں سبق گزرا ہوا زمانہ میں انسان کی روح سے مراد کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہیں حصول دولت، حصول علم، ذاتی شہرت یا قومی بھلائی۔ سبق گزرا ہوا زمانہ میں انسان کی روح سے مراد قومی بھلائی ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں سر سید احمد خان کی پہلی تصنیف کون سی تھی؟ آپشن ہے تفسیر القرآن، سفر نامہ لندن، آثار السنادید یا اسباب بغاوت ہند۔ جواب ہے سر سید احمد خان کی پہلی تصنیف آثار السنادید ہے۔ سوال ہے گزرا ہوا زمانہ میں دلہن نے اپنا نام بتایا تھا۔ آپ کے پاس آپشن ہے بدی، فریب، نیکی یا دھوکہ۔ جواب ہے گزرا ہوا زمانہ میں دلہن نے اپنا نام نیکی بتایا تھا۔ جوبن سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے جوگن، خوبصورتی، نادان یا ذہین۔ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جوبن سے مراد خوبصورتی ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں سبق سومنات کی فتح کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے ابن انشا، مولوی عبدالحق، محمد حسین آزاد یا خواجہ حسن نظامی۔ سبق سومنات کی فتح کے مصنف کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں شمس العلماء کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے دانشوروں کا سورج، عالموں کا سورج، حکمہ کا سورج یا آسمان کا سورج۔ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 5 سیکنڈ ہیں۔ کا جواب ہے عالموں کا سورج۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں سومنات کا شہر کس ملک میں واقع ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے افغانستان، مالدیپ، بنگلہ دیش یا بھارت۔ کا صحیح جواب ہے سومنات کا شہر بھارت میں واقع ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں اردو کے سب سے پہلے انشا پرداز کون ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، امتیاز علی تاج یا ناصر کاظمی۔ کا جواب ہے اردو کے سب سے پہلے انشا پرداز محمد حسین آزاد ہیں۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں ہم معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے متضاد، مترادف، متشابہ یا مؤنث۔ کا جواب ہے ہم معنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ آپ سے اگلے سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں جس کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے متشابہ، مترادف، متضاد، مؤنث۔ کے معنی ایک دوسرے سے الٹ ہوں انہیں متضاد کہا جاتا ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں بت شکن سے کیا مراد ہے؟ بت بنانے والا، بت توڑنے والا، بت پوجنے والا یا بت بیچنے والا۔ آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا آپشن ہے جواب بتانے کے لیے۔ کا جواب ہے بت توڑنے والا۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے آرزو، آواز، مجلس یا جلسہ۔ جواب ہے جلسہ۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں سبق رسول اکرم کے اخلاق کے مصنف کون ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے غلام رسول مہر، غلام مصطفیٰ جان، محمد حسین آزاد یا سید سلمان ندوی۔
जवाब है सबक रसूल अकरम के अखलाक के मुसन्निफ सैयद सलमान निदवी हैं। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं किसी शख्स या चीज़ या जगह के आम नाम को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक। का जवाब है इसमें नकरा। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं हुजरों से मुराद क्या है। आपके पास ऑप्शन है छोटा कमरा, छोटा घर, छोटा बाजार या छोटा मदरसा। जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। का जवाब है छोटा कमरा। आपसे सवाल है कि आप बता सकते हैं शाहजहां के बेटे का क्या नाम था। आपके पास ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। सही जवाब है ऑप्शन 4 औरंगजेब। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं सर सैयद अहमद खान का सन वलादत कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है 1870, 1817, 1885 या 1919। का जवाब है सर सैयद अहमद खान का सन वलादत 1817 है। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हिंदुस्तान के किस शहर में हुआ। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, मदारिस, अलीगढ़ या लखनऊ। जवाब है सर सैयद अहमद खान का इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं उर्दू अदब में नस्र जदीद के बानी कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, राशिद अल खैरी। आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड हैं। का जवाब है सर सैयद अहमद खान। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे। आपके पास ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली ताज या डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा। जवाब है उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद थे। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं इलामा राशिद अल खैरी उर्दू अदब में किस लक़ब से मशहूर हैं। आपके पास ऑप्शन है मुसव्विर फ़ितरत, मुसव्विर गम, मुसव्विर कायनात या मुसव्विर हुस्न। जवाब है अलामा राशिद अल खैरी उर्दू अदब में मुसव्विर गम के लक़ब से मशहूर हैं। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अंदर सभा, अनारकली, खुदा की बस्ती, अंकल उर्फी। आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड का वक्त है। इसका जवाब है इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा अनारकली था। आप बता सकते हैं सर सैयद अहमद खान का सन वफ़ात इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है 1898, 1899, 1900 या 1901। जवाब है सर सैयद अहमद खान का सन वफ़ात 1898 है। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं लफ्ज़ उर्दू के क्या मानी हैं। आपके पास ऑप्शन है हजूम, इज्तमा, लोग या लश्कर। आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड हैं। जवाब है लफ्ज़ उर्दू के मानी लश्कर के हैं। आपसे अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं लफ्ज़ आगाही से क्या मुराद है। आपके पास ऑप्शन है जानना, ला इल्म, इल्म को फ़रोग देना, इल्म हासिल करना। आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड है। जवाब है लफ्ज़ आगाही से मुराद जानना है। सवाल है कि आप बता सकते हैं वो इसम जो किसी खास शख्स, खास जानवर, खास जगह या खास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है इसम मारफा या इसम नकरा। का जवाब है इसम मारफा। आपसे अगले सवाल है कि आप बता सकते हैं वो इसम जो किसी आम शख्स, आम जानवर, आम जगह या आम चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है इसम नकरा, इसम मारफा। जवाब है इसम नकरा। आपसे आखिरी सवाल है कि आप बता सकते हैं वो इसम जो अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है इसम ज़ात या इसम सिफ़त। आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड का वक्त है। जवाब है इसम सिफ़त।
ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔